कदे क्या गया चिट्टियां कपा दियां फुटियां नहीं पत्त हरे हरे, तो फिर कदे बब्बू मान वालों दर्दनाक अंदाज च गाया गया, पै गई नरमे नूं सुंडी गन्ना सुकिया, रब्बा हुण की करिए, मुंडा वेला जवान होईयां कुड़ियां किहड़े खूहे डुब मरीए। मतलब चिट्टियां कपा दियां फुटियां नूं नरमे दी सुंडी जद खान लगी तो फिर किसान अगे प्रश्न खड़ा हो गया कि जदों मुंडा वेला कुड़ियां जवान ते किहड़े खूहे डुब मरीए। ते गल फिर अगली भी कही जिहड़ी मैं नहीं करनी चाहांगा, वो गल मौत ना लैके पल पल मरन नालों चंगा फिर इक्को बारी मर जाना। नहीं, जिउना सिखना पवेगा तो हर हाल च जिउना चाहिए, लड़ना चाहिए। किसान हिस्से लड़ाई वो ही आई है। खैर गल कर रहे हैं नरमे की। तुहानूं याद होवेगा इस वारी मुख मंत्री भगवंत मान बहुत ज़्यादा इस पासे सुहिरद सन कि नरमे की बियाई वध तो वध करवाउणी आ। उहदे वास्ते कहा गया कि आम रीत तो हट के ऐतकी अगेता पानी नहरां 'च छड्डना। उहदा असर भी वेखण नूं मिलिया, पर जो टीचा मिथ्या गया सीगा 3 लाख हैक्टेयर का, वो टीचा असी हासिल नहीं कर सके। मसी साडी बियाई का जिहड़ा रकबा है वो 1,74,000 हैक्टेयर तक रह गया। हैक्टेयर के 2.5 किले होंदे, इहनूं तुसीं मल्टीप्लाई आपदे हिसाब नाल कर सकते हो। 1 हैक्टेयर के 2.5 एकड़ 2.5 किले जमीन दे होंदे, वो रकबा बन जाता है। यानी जिहड़ा टीचा मिथ्या सी असी उस टीचे तो बहुत ही ज़्यादा पिछे रह गए, बहुत ज़्यादा पिछे रह गए। हुण जदों असीं इह तुहाडे नाल गल कर रहे हैं, इस दरम्यान एक रिपोर्ट पढ़न नूं मिली जो नशर हुई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कहा गया कि ओवरऑल तो इंडिया का जिहड़ा पानी दोहन है, दोहन कहते हैं जो आप धरती हेठला पानी खिंचते हैं, पंजाबी च उहनूं कहीए तो आप वो कहते कि ओवरऑल जिहड़ा असी पानी धरती हेठों खिंचते हैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ सुधार हो रहा है कि 63% तो 60% तक आ गए। बट जे पंजाब अते हरियाणे नूं वेखोगे वो कहते आ कि भाई जो उन्होंने रीचार्ज ने या जो होर धरती हेठला जमा पानी है वह 100% वध खिंच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सानू फसली वन सुवनता वल जाना जरूरी है। तो जब असी फसली वन सुवनता की गल करते हैं उदों साडे कोल सब तो वधिया ते वड्डा बदल हुंदा नरमा, क्योंकि 3-4 जिले असी इहदे च देखते हैं, जिद्दां बठिंडा आ गया, कुछ हद तक मानसा भी है, कुछ मुक्तसर का एरिया आ गया। इस तरह मतलब कि एक बैल्ट बन जाती है। फाजिलका का एरिया आ गया, बोर साइड आ गया, ये सारे नरमे वाले इलाके ने कि इन्हों जे असी पूर्ण तौर पर एक क्लस्टर बना दईए, वधिया इत्थे कोई क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह जिहड़ी है वो लागू करवा दईए, तो ये एक बहुत वड्डा रकबा होएगा जिहड़ा कि झोने हेठों, क्योंकि इन्हां जिलियां दे विच भी झोना लगता है, खास इलाकों तो बहुत ज़्यादा झोना लगता है, कि वो असी रोक सकते जदों भी वन सुवनता की गल चलती है। तो दूसरे पासे तुहानूं पता इन्हीं दिनी खेती नीति भी तैयार हो रही है। खैर ये विषय अगे जाके फिर शो लावांगे जदों खेती नीति आऊगी। पर ऐतकी जिहड़ा वन सुवनता नूं झटका लग्या नरमे की बिजाई का, ये किते वड्डा ना हो जाए। मतलब कि अगली बारी 1,74,000 हैक्टेयर तो भी असीं किते थल्ले ना खिसक जाइए। जे असीं थल्ले खिसकते हैं तो फिर बहुत खतरनाक वरतारा ये साडे सामने होएगा। खैर ऐतकी आ तुसीं देखिया पिछले दिनी अलर्ट ते हो गई है सरकार। खुद खेतीबाड़ी मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुडियां खेतां 'च पहुँचे, छुट्टियां रद्द कर दित्तियां। खेतीबाड़ी कर्मचारी अधिकारी जिहड़े हैगे सीगे कि बई इस वेले हंगामी हाल है। जदों हंगामी हाल हुंदा तुहानूं पता ही है कि उस वेले फिर स्थिति किहो जी हुंदी है। हुण ऐतकी गुलाबी सुंडी का असर फिर वेखण नूं मिल रहा है। ये गुलाबी सुंडी है कि इहदे ते मैनूं एक बहुत वधिया सटीक टिप्पणी खेती माहर BS बराड़ होरां दी लगी, वो मैं कोट कर देना। वो दसदे हैं कि सुंडी तो पहलां पीले रंग का एक पतंगा तैयार हुंदा है। पतंगा नरमे के फुल्लां विच जाके लुक जांदा ते कुछ दिनां विच ही सुंडी का रूप धारण कर लैंदा है।
ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 750 ਆਂਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 750 ਆਂਡਾ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤੰਗਾ, ਪਤੰਗੇ ਤੋਂ ਸੁੰਡੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿੰਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਲੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲੀ ਕੂਲੀ ਕਾਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਅਬੋਹਰ ਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਏਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆਪਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਬੀਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਟੀ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2-2.5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਸਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਨਰਮਾ, ਵਧੀਆ ਨਰਮਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਬੀਜਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜਣਾ ਬੀਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਟੀ ਖਲੋਤਾ ਕਿੱਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਆ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਪਤੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੀਟੀ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਾਇਣ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਤੋਂ ਪੈਕਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਜੇ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 100-100 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਢਾਉਂਦੇ, ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਧੀ ਤੋੜਦੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲਾਂਭੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਊਂ, ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਊਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਹਕੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੰਨਿਓ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ 25 ਏਕੜ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 92% ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ 5.7% ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਤੋਂ ਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਬੀਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰਕ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪਿਓਰਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 17/11/2022 ਦਾ ਪੱਤਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, R7466, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 13381 ਮਿਤੀ 15/11/2022 ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖਤ ਕਿ ਬਾਈ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵੰਨੀਓ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਦੇ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਾਹਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੱਦ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਨ ਬੀਟੀ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਫਿਰ ਉਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਉਹ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਝੋਨੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਿਆ ਨਰਮਾ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ? ਸੋਚ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।